పబ్లిక్ టీవీ ప్రేక్షకులకు సద్దుల బతుకమ్మ పండుగ శుభాకాంక్షలు. అంబర్పేటలో పునరుద్ధరించిన బతుకమ్మ కుంట చెరువును ప్రారంభించిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి. పాలకుర్తి నియోజకవర్గం ప్రజలకు సద్దుల బతుకమ్మ దసరా పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన పాలకుర్తి ఎమ్మెల్యే మామిడాల యశస్విన్ రెడ్డి. గర్రెపల్లిలో శివుని విగ్రహం ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే చింతకుంట విజయరమణారావు. జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గంలో పర్యటించిన కేటీఆర్. వరల్డ్ హార్ట్ డే సందర్భంగా కర్నూలులో జెమ్ కేర్ కామినేని హాస్పిటల్ ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీ. ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే, మావోయిస్టులను ఉద్దేశించి కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. సీజ్ ఫైర్ పేరుతో గందరగోళం సృష్టించాలని మావోయిస్టులు లెటర్ సర్క్యులేట్ చేశారు. సీజ్ ఫైర్ డిక్లేర్ చేస్తే సరెండర్ అవుతాం అంటున్నారు. అలాంటిది ఏమీ ఉండదు, మీరు ఆయుధాలు వదిలేయండి, పోలీసులు ఒక బుల్లెట్ కూడా పేల్చరు. మావోయిస్టులను రక్షించాలని సిపిఐ, సిపిఎం ఎందుకు చూస్తున్నాయి? ఎన్జిఓలు ఎందుకు గిరిజన ప్రజల హక్కుల కోసం, ట్రైబల్ విక్టిమ్స్ కోసం పోరాడవని ప్రశ్నించారు. भ्रांति फैलाने के लिए पत्र लीक कर दिया गया कि अब तक जो हुआ वो गलती हो गई है, अब सीज फायर कर दिया जाए और हम सरेंडर करना चाहते हैं. कोई सीज फायर नहीं होगा. और मेरे वाक्य को मैं एक्सटेंड करना चाहता हूं. सरेंडर करना है तो सीज फायर करने की जरूरत ही नहीं है. हथियार डाल दो, पुलिस एक भी गोली नहीं चलाएगी, आपको रीएस्टैब्लिश करेगी. और जैसे ही पत्र आए सब लोग कूद पड़े. हमने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कराया. ये सारी वामपंथी पार्टियां अब तक ये वामपंथी हिंसा से कन्नी काटती थी सार्वजनिक रूप से, मगर जैसे ही ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हुआ उनकी सारी छद्म सिंपैथी एक्सपोज हो गई. उन्होंने पत्र लिखा, प्रेस नोट दिया कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट तुरंत बंद कर दिया जाए. वामपंथी राजनीतिक रजिस्टर्ड दलों ने प्रेस नोट दिया, सीपीआई और सीपीआईएम ने दिया है. क्यों भाई, क्यों बचाना है उनको? और कब तक गरीब लोगों पर अभी इसके पहले आपने देखा, विजय भाई मेरे घर पर पीड़ितों को लेकर आ रहे थे, पूरी रात सो न पाए ऐसी स्थिति हो गई थी. किसी बच्ची का पैर उड़ गया, किसी किसान का पैर उड़ गया, किसी का मां बाप दोनों मर गया. कौन जिम्मेदार है इसके लिए? वो भी तो ट्राइबल है. और उनके ह्यूमन राइट के लिए क्यों एनजीओ आगे नहीं आते हैं? ये आर्टिकल बड़े बड़े लिखकर हमें एडवाइस देने वाले सारे लोग, वो विक्टिम ट्राइबल के लिए कभी एक आर्टिकल लिखा है क्या? वो मानवीय नहीं है, वो भारत का नागरिक नहीं है, वो ट्राइबल नहीं है. इसकी चिंता क्यों नहीं होती है? आपकी सिंपैथी और संवेदना इतनी सिलेक्टिव क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं सारे लोगों को कि आपकी सिंपैथी क्यों सिलेक्टिव है? ये विक्टिमों के प्रति क्यों नहीं है? और मित्रों, मैं विकास का भी बात करना चाहता हूं. लगभग 2014 से 24 में ये जवाब है उन लोगों को जो कह रहे हैं विकास के कारण वामपंथी उग्रवाद चालू हुआ था. वामपंथी उग्रवाद विकास के कारण चालू नहीं हुआ था, वामपंथी उग्रवाद के कारण विकास रुका था. अब 2014 से 25 तक 12,000 किलोमीटर सड़कें वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र में हमने बनाने का काम किया. 12,000 किलोमीटर और 17,500 किलोमीटर की सड़कों के लिए बजट की स्वीकृति की. 6300 करोड़ से 5,000 मोबाइल टावर लगाए गए. इनका अधिकार है या नहीं दूरसंचार की क्रांति पर? 5,000 टावर लगाए हैं. इसके साथ साथ
1007 बैंक की ब्रांचें खोली गई, 937 एटीएम लगाए गए हैं, 37,850 37,850 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस बनाए गए हैं जो मोदी जी की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाते हैं, और 5899 डाकघर खोले गए हैं, 850 स्कूल। హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గ పర్యటనలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ప్రజలతో మాట్లాడారు. షేక్పేట సమత కాలనీవాసులు కేటీఆర్ కు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు చేశారు. పెద్దలు కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలు ఏమనుకున్నారంటే ప్రజల జ్ఞాపక శక్తి చాలా తక్కువ, 100 రోజుల్లో అరిచేతిలో స్వర్గం చూపెట్టి నోటికొచ్చిన వాగ్దానాలు చేసి తర్వాత మర్చిపోయినా అడిగేవాళ్ళు ఎవరు లేరని చెప్పి ఇవాళ ఇష్టం వచ్చిన వాగ్దానాలు చేసి అడ్డగోలు హామీలు ఇచ్చి గద్దెనెక్కిన తర్వాత తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. ప్రతి ఆడబిడ్డకి నెలకు 2,500 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పి మాట ఇచ్చి ఇవాళ 100 రోజుల్లోనే దాన్ని అమలు చేస్తామని గ్యారంటీ కార్డులు రాసిచ్చి ఇవాళ దొంగ మాటలు చెప్పి తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి బుద్ధి చెప్పడానికే ఈ కాంగ్రెస్ బాకీ కార్డును రూపొందించాము, ఇంటింటికి తీసుకొని పోతా ఉన్నాం. ఆ క్రమంలో ఈరోజు షేక్పేటలో మా నాయకులు ప్రదీప్ గారు, మా డివిజన్ అధ్యక్షులు, అట్లాగే మా ఇన్ఛార్జ్ గారు ఇక్కడ శ్రవణ్ గారు, ముఠా జయసింహ గారు, వారి నాయకత్వంలో ఇంకా మిగతా మిత్రుల నాయకత్వంలో దీన్ని ఇంటింటికి తీసుకొని పోతా ఉన్నాం. ఒక మహిళలకే కాదు, కాంగ్రెస్ పార్టీ అందరికీ ద్రోహం చేసింది. రైతులకు 15,000 రైతు బంధు అన్నారు, వాళ్ళతో మోసమే చేసినారు. పిల్లలకు 2 లక్షల ఉద్యోగాలు అన్నారు, నిరుద్యోగ భృతి అన్నారు. మరి మొదటి సంవత్సరంలోనే 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇచ్చేస్తామని నమ్మబలికినారు. ఈ రోజు వరకు కనీసం 6-7 వేల ఉద్యోగాలు కూడా ఇవ్వలేదు. అందుకే ప్రతి వర్గాన్ని వంచిన కాంగ్రెస్ పార్టీని వాళ్ళ మోసాన్ని ఎండగట్టడానికి జూబ్లీ హిల్స్ ఉప ఎన్నిక ఒక మంచి అవకాశం. అందుకే ఈ బాకీ కార్డును ఇంటింటికి తీసుకొని పోతా ఉన్నాం. తెలుగులో, ఉర్దూలో, హిందీలో, ఇంగ్లీష్లో 4 భాషల్లో ఈ కార్డులని ఇంటింటికి పంపుతాం. ప్రతి ఇంట, ప్రతి గడపకి, ప్రతి గుండెకి కాంగ్రెస్ మోసాన్ని వివరించి చెబుతాం. చెప్పి మరి జూబ్లీ హిల్స్ ఎన్నికల్లో కానీ అట్లాగే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కానీ ఈ ప్రభుత్వానికి చెంపపెట్టు లాంటి సమాధానం ఇవ్వాలి అని చెప్పి ప్రజలను మేము అభ్యర్థిస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కనుక మీరు బుద్ధి చెప్పకపోతే రాబోయే 2 ఏళ్లు మళ్లీ దొరకరు మీకు. మేము చేసిందే కరెక్ట్, మేము మోసం చేయడమే కరెక్ట్ అన్నట్టుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలన నడుస్తా ఉంది. కాబట్టి ఈ కాంగ్రెస్ బాకీ కార్డును వాళ్ళే గ్యారంటీ కార్డులు ఇచ్చైతే గారడీ చేసి ఓట్లు సంపాదించారో, ఏ గ్యారంటీ కార్డుల పేరిట గాంధీలు వచ్చి ఓట్లు కొల్లగొట్టారో, మరి ఆ మోసాన్ని తిరిగి ప్రజలకు పరిచయం చేయడానికి, ఆ మోసాన్ని తిరిగి ప్రజలకు గుర్తు చేయడానికే ఈ ఉద్యమాన్ని తీసుకున్నాం. దీనికి సహకరించాలని, ఇంటింటికి బాకీ కార్డును తీసుకెళ్లాలని మా బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఇక్కడ షేక్పేటలో ఈరోజు మరి ఈ సమతానగర్ లో అందరూ కూడా పెద్దలు, హిందువులు, ముస్లింలు, కులాలకు, మతాలకు అతీతంగా ముందుకు వచ్చి తిరిగి కేసీఆర్ గారు రావాల్సిందే, మళ్లీ సంక్షేమ రాజ్యం రావాలి, మళ్లీ అభివృద్ధి చూడాలి అంటే కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం తిరిగి రావాలని వాళ్ళు చెప్తుంటే నిజంగా కూడా చాలా గొప్పగా అనిపించింది. తప్పకుండా మా అభ్యర్థి మాగంటి సునీత గోపీనాథ్ గారిని జూబ్లీ హిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో గెలిపించాలని అభ్యర్థించడానికి, అట్లాగే లోకల్ బాడీస్ లో కూడా ఎక్కడికక్కడ మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థుల్ని గెలిపించాలని అభ్యర్థించడానికే ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నాం. దయచేసి దీన్ని విజయవంతం చేయాల్సిందిగా మా కార్యకర్తలందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, అట్లాగే ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు కూడా ఇప్పటిదాకా మిత్రులు చెప్తా ఉన్నారు. మరి ఇదివరకు కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు మరి మున్సిపల్ మేనేజ్మెంట్ బాగుండేది, రోజు చెత్త కలెక్షన్ కానీ, ఇక్కడ డ్రైనేజీల వ్యవస్థ కానీ, ఇక్కడ రోడ్ల నిర్వహణ కానీ బాగుండేది. ఇప్పుడు అసలు గవర్నమెంటే లేదు, చాలా దారుణంగా ఉంది పరిస్థితి అని చెప్పి స్థానిక మహిళలు చెప్తా ఉన్నారు. అట్లాగే ఇదివరకు 2 రోజులకోసారి వచ్చే చెత్త కలెక్షన్ వాళ్ళు ఇప్పుడు 4 రోజులకు కూడా రావడం లేదని చెప్తున్నారు. కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఇన్వర్టర్లు, జనరేటర్లు అన్ని కూడా పక్కకు పెట్టారు. కానీ వాళ్ళ మళ్లీ తిరిగి జనరేటర్లు, ఇన్వర్టర్లు కొనుక్కునే దుస్థితి వచ్చింది, మళ్లీ కరెంటు కోతలు ప్రారంభమైనాయని చెప్పి పెద్దలు చెప్తా ఉన్నారు. ఇవన్నింటి దృష్ట్యా తప్పకుండా ఈ బాకీ కార్డు ఉద్యమం ఒకవైపు, ఈ స్థానిక సంస్థల పర్యవేక్షణలో కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏదైతే విఫలమైందో దాని విషయంలో కూడా మరి ప్రజలు బుద్ధి చెప్పే విధంగా ఆలోచించాలని చెప్పి కూడా కోరుతూ మీడియాకు కూడా హృదయపూర్వకంగా దీనికి మద్దతు పలుకుతున్నందుకు ధన్యవాదాలు. అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. ఒక ఎమ్మెల్యే గారు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే గారు అసలు అభివృద్ధి లేదు అంటూ ఒక పెద్ద వ్యాసం రాశారు నిన్నగాక మొన్న ఒక పత్రికలో. మహబూబ్ నగర్ ఎమ్మెల్యే ఎన్ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, మరొక ఎమ్మెల్యే ఎల్లారెడ్డి ఎమ్మెల్యే మదన్ మోహన్ రావు గారు మాకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిధులు ఇవ్వడం లేదు అని చెప్పి వరల్డ్ బ్యాంక్ దగ్గర 100 కోట్లు రావాలని చెప్పి ఆయన ఉత్తరం రాశారు. ఈ రాష్ట్రంలో పరిస్థితి ఎట్లా ఉందో దాన్ని బట్టే చెప్పొచ్చు. ఇక్కడికి వచ్చే మంత్రులు గాని, ఇక్కడికి వచ్చే సామంతులు గాని ఎన్నికల వరకే ఉంటారు తప్ప మళ్లీ ఎన్నికల తెల్లారి మళ్లీ మీ ముంగటుండేది, మీకు సేవ చేసేది
ఒక్క బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు తప్ప ఇంకెవరు కూడా ఇక్కడ ఉండరు. ఈ టూరిస్ట్ లెవెల్ అయితే వస్తున్నారో పోతున్నారో మంత్రులు ఒక్కరు కూడా హైదరాబాద్ జిల్లా వాళ్ళు కాదు. వాళ్ళు తెల్లారి ఇక్కడ ఎవరు మిగిలరు, ఎవరు ఉండరు. మళ్లీ మీ కష్టంలో సుఖంలో ఉండేది బీఆర్ఎస్ పార్టీ మాత్రమే. అందుకే బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలని గతంలో హైదరాబాద్ లో గెలిపించారు, రేపు కూడా గెలిపించాలని మళ్ళీ ప్రజల్ని కోరుతాం. సో ఫ్యూచర్ సిటీకి వాళ్ళ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రజెంట్ సిటీని పట్టించుకోమనండి. ప్రజెంట్ సిటీ ఇవాళ మొత్తం వరదల్లో కొట్టుకొని పోయే పరిస్థితి ఉంటే ప్రజెంట్ సిటీని వరదల్లో ముంచేసి ప్రజెంట్ సిటీలో మోరీలు సాఫ్ చేసేటోడు లేడు. ప్రజెంట్ సిటీలో జనాలకు దోమలు కొడుతుంటే పిచికారీ చేసేటోళ్ళు లేరు, బ్లీచింగ్ పౌడర్ చల్లేటోళ్ళు లేరు. ప్రజెంట్ సిటీలో ఇప్పుడున్న మరి చెత్త కలెక్షన్ చక్కగా లేదు. ప్రజెంట్ సిటీని పట్టించుకుంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు మంచిది. ఫ్యూచర్ సిటీని ప్రజలు కట్టుకుంటారు. ఫ్యూచర్ సిటీని తెలంగాణ భవిష్యత్ నిర్మాతలైన మా పిల్లలు నిర్మించుకుంటారు తప్ప ఎవరో ఒక రాజకీయ నాయకుడు రియల్ ఎస్టేట్ కోసం 4th సిటీ 5th సిటీ అని అన్నంత మాత్రాన అదేది అయ్యేది కాదు, పోయేది కాదు. ఉన్న మెట్రోను రద్దు చేసి ఫ్యూచర్ సిటీకి మెట్రో పెడతానంటేనే దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు రేవంత్ రెడ్డి గారి సాగు తెలియట్లేదు. వరల్డ్ హార్ట్ డే వేడుకలు కర్నూలులో హార్ట్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. రాజ్యసభ మాజీ సభ్యులు టీజీ వెంకటేష్, కర్నూలు ఎంపీ బస్తిపాటి నాగరాజు, ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. హైదరాబాద్ అపోలో హాస్పిటల్ కు చెందిన డాక్టర్ ప్రతాప్ చంద్ర రాథోడ్కు హార్ట్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో అవుట్ స్టాండింగ్ పర్సన్ ఆఫ్ ఇయర్ అవార్డు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా టీజీ వెంకటేష్ మాట్లాడుతూ యువత ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టాలని కోరారు. ముఖ్యంగా మంచి ఆహారపు అలవాట్లతో పాటు మద్యానికి దూరంగా ఉండాలని సూచించారు. 32 సంవత్సరాల నుంచి 40 సంవత్సరాల యువకులు హార్ట్అటాక్లతో చనిపోవడం బాధాకరం అన్నారు. ప్రస్తుతం వైద్య రంగంలో టెక్నాలజీ పెరిగిందని, వ్యాయామం, యోగా, ధ్యానం చేయడం వల్ల ఆరోగ్యం మంచిగా ఉంటుందన్నారు. देवी वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सानो मन्द्रे शमोर्जन्दहानाधेनुर्वाघस्मानुपसुष्ठुतेतु ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो भयं वै समे कामान् कामकामायमः ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवि చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి వాస్తవంగా. ఎందుకంటే మీకు తెలియదు ఏం లేదు, ప్రతిరోజు ప్రెజర్సే, ప్రతిరోజు టెన్షన్సే. లైఫ్ వాల్యూ తగ్గిపోయింది. అప్పట్లో 100 ఏళ్ళు జీవించేవాళ్ళు. ఎవరు జీవింపజీవితి టీజీ వెంకటేష్ గారు తమ ఈ కార్యక్రమాన్ని జ్యోతి ప్రజ్వలనతో ప్రారంభిస్తారు. విద్యాలయ డాక్టర్ కేవీ సుబ్బారెడ్డి గారు వేదికను అలంకరించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. వారు సార్ వ్యాయామము, శారీరక వ్యాయామం గురించి మర్చిపోతూ మనం హార్ట్ అటాక్స్ దగ్గర గుర్తుంచుకోవాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తూ ఈరోజు ముఖ్య అతిథి మనకు ప్రతాప్ చంద్ర రాథ్ గారు వచ్చారు. వారికి అవుట్ స్టాండింగ్ పర్సన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు ఇస్తున్నారు. అవుట్ స్టాండింగ్ పర్సన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు అంటే అందరికీ రాదు. దాంట్లో ఒక ప్రత్యేకత కలుపుకొని ఈజ్ డూయింగ్ సర్వీస్ టు ది సొసైటీ. దెన్ ఆయన చేస్తున్న సర్వీసు
అందరూ చేస్తున్న సర్వీస్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటేనే వాళ్ళకి ఇటువంటి గౌరవాన్ని పురస్కరించుకొని ఇస్తుంటారు. సో ఈజ్ ది బెస్ట్, వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇన్ ది సొసైటీ, ఈజ్ ది బెస్ట్ ఫర్ డాక్టర్ ఇన్ ది సొసైటీ. అండ్ ఇక ముఖ్యంగా ఇక్కడ హార్ట్ అనేది నాకు అర్థం కావటం లేదు. లవర్స్ అంతా హార్ట్ బొమ్మతోనే ఉంటారు, అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు. మళ్ళీ అంత హార్ట్గా అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటే మరి ఎందుకు ఈ తాగుడుకు అలవాటు పడతారు, ఎందుకు ఈ సిగరెట్లు తాగుతారు? అమ్మాయి హార్ట్ బాగుండాలి, అబ్బాయి హార్ట్ బాగుండాలి, రెండు హార్ట్లు బాగుండాలి. వాళ్ళ సింబల్ లవ్రా హార్ట్లోనే ఉంటుంది. ఇంత ప్రాముఖ్యత ఉంటే వాళ్ళ లైఫ్ని తీర్చిదిద్దేది హార్ట్ అని ఉంటే మరి ఆ హార్ట్ని ఎందుకు చెప్పుకుంటారో నాకు తెలియదు. మన సొసైటీ దానికి ఏమీ చేయాలనేది ఒకటేమో బ్లడ్ టెస్టులు అన్నీ చేసుకుంటూ ముందుకు పోవాలి. ఇంకేమైనా ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలా బ్లడ్ టెస్టులు కాకుండా? డాక్టర్ హ్యాస్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు us, సార్ టుడే రైస్ మిల్లర్స్ అసోసియేషన్ మిర్యాలగూడ ఆధ్వర్యంలో 2025 నుండి 2027 సంవత్సర కాలంనకు నూతన పాలక వర్గాన్ని ఎలక్షన్ ద్వారా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. అధ్యక్షులుగా గౌరు శ్రీనివాస్, కార్యదర్శులుగా భోగవెల్లి వెంకటరమణ చౌదరి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. తదుపరి ఎలక్షన్లో గొల్ల రామశేఖర్ ఉపాధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకోబడ్డారు. కార్యదర్శిగా పోలిశెట్టి ధనుంజయ, కోశాధికారిగా గాదె రాము, ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్గా గౌరు శంకర్, నీల పాపారావు, పోతుగంటి కృష్ణ, మలిగిరెడ్డి మాధవరెడ్డి, రాయిని శ్రీనివాస్, కొమ్మన పట్టాభిరామ్, గుంటి గోపి, ఆతుకూరి గురునాథం, గుర్రం వెంకటరత్నం, శ్రీరంగం నర్సయ్య ఎన్నుకోబడ్డారు. ఈ సందర్భంగా అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు గౌరు శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ, నా ఎన్నికకు సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ 2 సంవత్సరాల కాలానికి ఈ ఎన్నికలు పట్టణ పెద్దల సహాయంతో ఎంతో సజావుగా సాగాయని, వీధి నిర్వహణలో ప్రభుత్వానికి రైతులకు సమన్వయం చేసుకుంటూ ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో రైతులకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించే విధంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చూస్తానని ఆయన అన్నారు. అంటే తెలంగాణలోనే ప్రధానమైన రైస్ మిల్ ఇండస్ట్రీ ఉన్న మన మిర్యాలగూడలో దాదాపు సుమారు 40 సంవత్సరాల సంది ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. అందులో భాగంగా ఈ సంవత్సరం 2025-27 సంవత్సరానికి నూతన పాలకవర్గం ఎన్నికలు జరిగినాయి. ఇక్కడ మిర్యాలగూడలో ఒక సాంప్రదాయం ఉంది. ఆ సాంప్రదాయ సిస్టమ్ ఏంటంటే ఎవరైనా సరే 2 సంవత్సరాల పరిధి వరకే ఉంటాడు. ఆ తర్వాత ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది. ఆ ప్రకారంగా ఉండే విధంగా మాకు సిస్టమ్ బయలు ఏర్పడుతుంది. ఆ బయలు ప్రకారం ఎన్నికలు ఉంచబడుతుంది. ఇప్పుడే సెప్టెంబర్ ఆఖరి ఆదివారం ఎన్నికలు నిర్వహించబడుతుంది. అధ్యక్షుడిగా గోడ రామశేఖర్, కార్యదర్శిగా బాబీ గారు గతంలో చేశారు. వాళ్ళ సేమ్ మళ్ళా మా సహాయ కార్యదర్శిగా పోలిశెట్టి ధనుంజయ, కోశాధికారిగా గంధరాము. దీంట్లో 3 కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు, 2 పాత వాళ్ళు వచ్చారు. ఎన్నికల్లో ఎవరు గెలిపినా ఎవరు ఓడిపోయినా ఇక్కడ సంబంధం లేదు. ఇది వ్యాపారం కోసం చేసే అసోసియేషన్, వ్యాపారం కోసం చేసే పాలకవర్గం, అందరికీ కూడా సహకారం చేసే పాలకవర్గం. దాంతోపాటు 10 మంది కార్యవర్గ సభ్యులు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. వారు కూడా సంపూర్ణంగా కొంతమంది కొత్తవారు, కొంతమంది పాతవారు కలిపేసి అందరు కావడం జరిగింది. పంది రవీంద్ర గారి అంటే ఆయన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అవార్డు గ్రహీత, డిగ్రీ కాలేజీ లెక్చరర్, ప్రిన్సిపల్, వారి ఆధ్వర్యంలో ఎన్నికలు నిర్వహించబడింది. ఎన్నికలు ఉదయం కూడా 11 స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు క్లోజ్ అయిపోయింది. ఎన్నికలు దిగ్విజయం కార్యక్రమం నడిచింది. ఈ ఎన్నికలు 90 మంది రైస్ మిల్లర్స్ అందరూ పాల్గొన్నారు. ఎన్నికల్లో సజావుగా ఒక క్రమ పద్ధతిగా ఒక సిస్టమ్ ప్రకారంగా ఎన్నికలు చేయడం జరిగింది. దానికోసం అని చెప్పి ఎన్నికలు నిర్వహించిన రవీంద్ర గారికి, వారితో పాటు ఇక్కడ మనకి అందరికీ మాకు సీనియర్ రైస్ మిల్లర్స్ అయిపోయింది, రైస్ మిల్లర్స్ అయిపోయింది. మా రైస్ మిల్లర్స్ అసోసియేషన్ ఎన్నికలు 2025-27 సంవత్సరానికి గాను మరి ఎన్నికల అధికారి పంది రవీంద్ర గారి ఆధ్వర్యంలో, పెద్దలు రమేష్ గారి ఆధ్వర్యంలో మరి ఎన్నికలు జరుపుకోవడం జరిగింది. ఈ ఎన్నికలకు మా ఇండస్ట్రీ పెద్దలైన విజయ్ కుమార్ గారు, మంచుకొండ వెంకటేశ్వర గారు, మరి ఇతర పెద్దలందరూ కూడా హాజరై సభ్యులందరూ కూడా ఎంతో చక్కగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ఇంత చక్కగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవడానికి ముఖ్యంగా మన స్థానిక శాసనసభ్యులు విజయ్ కుమార్ గారు, రేపల మసూదన్ గారు, రమేష్ గారు, కృష్ణయ్య గారు, గుడ్పట్టి శ్రీనివాస్ గారు, ఇలా ప్రతి ఒక్కరూ పెద్దలు చాలా శీఘ్రంగా ఆలోచన చేసి ఎవరి మీద ఎలాంటి ఒత్తిడి పడకుండా ఇనామినస్గా అయితేందుకు దాదాపుగా 3 పోస్టులకు వారు వంతు సహకారం చేసి చేయడం జరిగింది. మిగతా 2 పోస్టులు కూడా కాంటాక్ట్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో చక్కగా మరి
ఇద్దరు అభ్యర్థులు కూడా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. మాతో పాటు మా 5గురితో పాటు 10 మంది కార్యవర్గ సభ్యుల్ని తీసుకోవడం జరిగింది. సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని చెప్పని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. పాలకవర్గం ఎన్నికలు నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ఈ పాలకవర్గం ఎన్నికల్లో నేను 3వసారి జనరల్ సెక్రటరీగా అందరి రైస్ మిల్లర్స్ అందరి పెద్దలందరూ రైస్ మిల్లర్స్ అందరి సహకారంతో ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక కావడం జరిగింది. ఇందులో మా పార్టీ కూడా మొత్తం ఈరోజు క్యాబినెట్ 5గురు 10 మంది డైరెక్టర్ని ఎన్నుకొని ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో ఈ కార్యక్రమం మేము పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ తర్వాత నెక్స్ట్ మా కార్యవర్గం కానీ మా క్యాబినెట్ మా డైరెక్టర్లు అందరం కూడా అటు ప్రభుత్వానికి ఇటు అధికారులకు రైతులకు మన రైస్ మిల్లర్స్కి మధ్య సమన్వయం గురించి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సాఫీగా అన్నీ జరిగేదానికని చెప్పి మేము మనస్ఫూర్తిగా సంపూర్ణంగా కృషి చేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా హామీ ఇస్తాం. కర్నూలులో వీరశైవ ఐక్యవేదిక ఆధ్వర్యంలో వీరశైవుల ఆత్మీయ సమావేశం ఘనంగా జరిగింది. ముఖ్య అతిథిగా వీరశైవ లింగాయత్ వెల్ఫేర్ మరియు డెవలప్మెంట్ చైర్పర్సన్ స్వప్న పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా స్వప్న మాట్లాడుతూ కష్టపడి పనిచేసిన ప్రతి కార్యకర్తకు కూటమి ప్రభుత్వంలో పదవులు రావడం సాధ్యమని తనే అందుకు ఉదాహరణ అని తెలిపారు. వీరశైవులను ఓబీసీ జాబితాలో చేర్చడానికి రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేష్ కృషి చేస్తున్నారని తెలిపారు. అమరస్థాయి వినతి పత్రాలను సమర్పిస్తూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పర్యటించి సమస్యలు పరిష్కరిస్తానని స్వప్న హామీ ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో శివరాజ్, చంద్రశేఖరప్ప, యాగంటి శివరప్ప పాల్గొన్నారు. వీరశైవుల ఐక్యత, వీరశైవుల ఐక్యత, వీరశైవుల ఐక్యత. ఈరోజు ఇంత మంచి అవకాశం, ఒక బీసీ మహిళ అయినటువంటి స్వప్న అని నేను వీరశైవ లింగాయత్ కార్పొరేషన్ చైర్పర్సన్గా అవకాశం కల్పించిన మా ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, లోకేష్ గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే పార్టీకి కష్టపడిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా పార్టీ గుర్తించి ఖచ్చితంగా మనకు పోస్టులు ఇస్తుందనే దాంట్లో నేనే నంబర్ 1గా ఉంటాను. ఎందుకంటే ఎటువంటి పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్యామిలీ లేని ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను. అలాంటి అమ్మాయిని కూడా ఈరోజు కష్టపడినందుకు గుర్తించి నాకు చైర్మన్ పదవిని ఇచ్చారు. మొట్టమొదటిసారిగా నెల అయిన తర్వాత వీరశైవ లింగాయత్ కార్పొరేషన్ చైర్పర్సన్గా కర్నూలు పర్యటన చేసి ఇక్కడ వీరశైవులందరినీ 6 సమాజం వాళ్ళందరినీ కలిసి ఈరోజు ముఖ్యంగా మనం నిర్ణయించిన ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఓబీసీ వీరశైవుల్ని ఓబీసీలో మన భారతదేశంలో ఓబీసీగా గుర్తించాలని, మన తరాలకు ఓబీసీ రిజర్వేషన్ ద్వారా ఉద్యోగాలు అయితేనే ప్రతి ఒక్క పొలిటికల్గా అయితేనేంటి ఉద్యోగాల్లో కూడా సముచిత స్థానం కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో వీరశైవులు అందరం ఏకమై ఈరోజు ఈ సభను నిర్వహించడం జరిగిందండి. ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క అంటే మన సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నుంచి కూడా అంటే ఆల్ ఇండియా లింగాయట్స్ సమాజం నుంచి అయితేనేంటి లోకల్ ఉన్న సమాజాలు మన వీరశైవులందరివి కూడా వినతి పత్రాలను సేకరించి ఇలా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా పర్యటించి వినతులు మనము సేకరించి ప్రత్యేకంగా ఈ వినతుల పత్రాలను అన్నీ తీసుకెళ్ళి లోకేష్ గారిని సమర్పించాలని అన్న ఒకటే చెప్పారు. లోకేష్ అన్న గారు కూడా అమ్మ ఖచ్చితంగా మీరు వీరశైవులందరూ బయటికి రావాలి, ఏకతాటి మీద పని చేయాలి. ముఖ్యంగా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, లోకేష్ గారికి నా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే మా వీరశైవ మహిళలకి వీరశైవ కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా అవకాశం ఇచ్చారు. ఈ అవకాశాన్ని ఖచ్చితంగా మేమందరం కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నాము ఈ విషయంలో. అట్లాగే ముఖ్యంగా మా యొక్క డిమాండ్ ఇప్పుడే స్వప్న గారు చెప్పారు, ఓబీసీ అనేది అది మా కళ నెరవేరిస్తే మా భావితరాలకి భవిష్యత్తు ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుందని, కాబట్టి ఈ ఓబీసీ విషయంలో చొరవ చూపాలని, అట్లాగే మాకు వీరశైవ ఈ ఎలక్షన్ ముందు కూడా మనకు కొన్ని వాగ్దానాలు చేయడం జరిగింది పార్టీ. ఆ వాగ్దానంలో భాగంగా ఓబీసీనే ముఖ్యంగా మేము
డిమాండ్ చేసినాం. ఓబీసీ విషయం గురించే మేమంతా కూడా, ఎందుకంటే మా భావితరాలు ఎంతో చైతన్యంగా మరింత బాగా ఉండాలంటే ఓబీసీ యొక్క ఆవశ్యకత చాలా ఉంది. దాని గురించే మా పోరాటం. అది వీరశైవ ఐక్యవేదిక ప్రధాన కార్యదర్శి. ఈరోజు వీరశైవులంతా కూడా ధర్మం వైపున ఉంటారు. వీరశైవులంతా కూడా చాలా మంచి మనసు గలవారుగా ఉంటారు. అలాగే వీరశైవులు మంచిని గెలిపించుకోవడానికి దాదాపు 70% మంది వీరశైవులంతా కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ వైపు, ఒక దుర్మార్గమైన ప్రభుత్వాన్ని పోగొట్టడానికి తెలుగుదేశం పార్టీ వైపు నిలబడినాము. మేమంతా కూడా పార్టీ ఇచ్చిన హామీలను వీరశైవ సాధికార కమిటీ కన్వీనర్ అయినటువంటి శివరాజు గారితో కలిసి వీరశైవులు అత్యధికంగా ఉండే కర్నూలు, అనంతపురం జిల్లాలో పర్యటించి పార్టీ ఇచ్చిన హామీలను ప్రచారం చేసి తెలుగుదేశం పార్టీ గెలుపునకు కృషి చేసినాము. కాబట్టి మాకు ముఖ్యంగా మా సమస్య అంతా ఒకటే, ఓబీసీ. మా భవిష్యత్ తరాలకు ఓబీసీ. రాష్ట్రంలో బీసీడీలో 2009లో చేరినప్పటికీ ఇప్పటి వరకు కూడా ఓబీసీ సాధించుకోలేకపోయినాం. బాబు గారు ఈ యొక్క మా విన్నపాన్ని మన్నించి మాకు అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి ఓబీసీ ఇస్తే బాగుంటుందని తెలియజేసుకుంటాం. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. స్టే ట్యూన్.